विक्रमादित्य के इस्तीफे के उत्ते सस्पेंस। पहला इस्तीफा वापस लेने की आ रही सी खबर, हुण तक सीएम ने भी नहीं किया है इस्तीफा मंजूर। हिमाचल पहुंचे कांग्रेस के ऑब्जर्वरां ने विधायकों तो लई फीडबैक। जल्द हाईकमान नूं सौंपी जाएगी रिपोर्ट। मीटिंग तो बाद बोले सीएम सुखो, सरकार नूं कोई खतरा नहीं। कांग्रेस के 6 बागी विधायकों की डिसक्वालीफिकेशन के उत्ते हिमाचल के स्पीकर ने रिजर्व रखा फैसला। बागी विधायकों के वलों समा देने की मंग स्पीकर ने नहीं की मंजूर। हिमाचल कांग्रेस के कलेश दे विच नवजोत सिंह सिद्धू की एंट्री। बोले निजी मुफादां नूं पहल देण वालियां नूं पार्टी तो करो बाहर। मुखोटे पा के पार्टी दे विच वड्डियां पोस्टां दे उत्ते बैठे हुए ने विनाशकारी लोग। मोहाली दे लखनौर दे विच यूपी दे गैंगस्टर बनवारी लाल दा इनकाउंटर। पैर दे विच गोली लगण तो बाद किया गया काबू। एक पंजाबी गायक दी कर रहा सी रैकी। 5 साल का कार्यकाल पूरा कर चुकी पंचायतां। पंजाब सरकार ने कीतियां भंग। नवीं पंचायत चुने जाण तक अधिकारी देखणगे पंचायतां दा काम। पिछले साल समय तो पहला पंचायतां भंग करन नूं लैके होया सी विवाद। डिजनी ਅਤੇ स्टार नेटवर्क की रिलायंस के नाल वड्डी डील। 11,500 करोड़ रुपए का निवेश करेगी रिलायंस। नीता अंबानी होणगे जॉइंट वेंचर के चेयरपर्सन। सत श्री अकाल, नमस्कार, गौरव शुक्ला मैं हाँ तुहाडे नाल हाज़र हाँ। फर्क तां पैंदा है लैके जदों गुआंढी सूबे दे विच हलचल मची होवे सियासी तौर दे उत्ते, जदों सरकार दे उत्ते गुआंढी सूबे च खतरे दे बदल मंडरा रहे होण, फिर फर्क तां पैंदा है। आज शुरुआत करन जा रहे हैं हिमाचल प्रदेश तो। हिमाचल प्रदेश दे नाल जुड़ी हुई इस समय की बड़ी खबर यह है कि उन्हां दे कैबिनेट मंत्री सुखो सरकार के कैबिनेट मंत्री विक्रमादित्य सिंह दे अस्तीफे दे उत्ते सस्पेंस बनिया होया है। काबिले गौर है कि हुण तक मंजूर नहीं होया इस्तीफा। ते दूजे पासे विक्रमादित्य दे वल्लों भी साफ कर दिता गया कि उन्होंने इस्तीफा वापस नहीं लिया। साडे लई संगठन सब तो उत्ते है, विक्रमादित्य कहंदे होए नजर आए। काबिले गौर है कि दिन दे विच जदों यह पूरा घटनाक्रम वापर रहा सी, खास तौर ते राज सभा दे विच कांग्रेस दे उम्मीदवार दी होई हार तो बाद विक्रमादित्य सामने आए ते कहा कि मैनूं नजरअंदाज किया जा रहा है सरकार दे विच। मेरे पिता दे बुत नूं लगाउण दे लई थां तक नहीं दित्ती गई सरकार दे वल्लों, इस करके मैं स्टैप डाउन कर रहे हैं अपने अहुदे तो। सरकार दे विच जिहड़ी कैबिनेट है उस तो स्टैप डाउन कर रहे हैं। उन्होंने इस्तीफा देने का ऐलान कर दिता ते उस तो बाद ये खबर आईयां क्योंकि सुखविंदर सिंह सुक्खू मुख्यमंत्री हिमाचल प्रदेश थोड़े जे सॉफ्ट जरूर नजर आए विक्रमादित्य नूं लैके। ते उन्होंने कहा कि मेरा तो छोटा भरा है, गिले शिकवे असीं बैठ के दूर कर लवांगे। मीटिंगां हुंदियां ने, उस दे विच पहुंचे हुए सी, प्रतिभा सिंह भी पहुंचे हुए सी ते उस तो बाद एक आसराइयां लगियां कि विक्रमादित्य ने अपना इस्तीफा वापस ले लिया। पर जदों विक्रमादित्य खुद मीडिया के सामने पहुंचे तो उन्होंने क्लीयर किया कि मैं अपना इस्तीफा वापस नहीं लिया, यानी कि अजे भी सस्पेंस का सीधे तौर के उत्ते बनिया होया है। और काबिल गौर यह भी है कि विक्रमादित्य का इस्तीफा हुण तक सीएम दे वल्लों एक्सैप्ट भी नहीं किया गया है। ये जो सिचुएशन है ये मेरी वजह से तो बनी नहीं। ये सिचुएशन जो कुछ विधायकों ने जो ये काम किया है उसकी वजह से ये चीज़ हुई है। तो उसके लिए ऑब्जर्वर्स यहाँ पर आए हैं, उसके लिए सबसे बात हो रही है, सब उस बात को सुन भी रहे हैं, सब उस बात को ऑब्जर्वर्स देख भी रहे हैं। जहाँ तक मेरे इस्तीफे की बात है, मैंने अपना इस्तीफा वापस नहीं लिया है। मैंने ये कहा है कि मैं अपने इस्तीफे को जब तक ऑब्जर्वर्स की फाइनल आउटकम नहीं आता तब तक मैं उसको प्रेस नहीं करूंगा, उस पर इंसिस्ट नहीं करूंगा। कि कुछ बातें जब से सरकार बनी है ठीक नहीं चल रही थी, तो हमने ये बार बार अपने हाईकमान के पास भी और ये बात उनके ध्यानार्थ भी लाई। और हम चाहते थे कि वो बैठकर रेजोल्यूशन इसका निकालते, उनको भी बुलाते, हमें भी बुलाते और इस बात का सल्यूशन निकालकर आज हम इस स्थिति पे ना पहुंचते। अब 1 साल से ऊपर हो चुका है, इन्होंने कोई निर्णय नहीं लिया, कोई फैसला नहीं लिया, जिसकी वजह से आज हम इन चीज़ों का सामना कर रहे हैं। जहाँ तक विक्रमादित्य की रेजिग्नेशन की बात है, उसने पार्टी से नहीं इस्तीफा दिया है, उसने कैबिनेट से इस्तीफा दिया है। और उसने अभी भी प्रेस को यही कहा है कि आई हैव रिजाइंड, दो चीफ मिनिस्टर हैज नॉट एक्सेप्टेड इट, दैट इज फॉर द पीपल हु हैव कम एज ऑब्जर्वर्स, दैट इज फॉर देम टू सी कि अब इस पे क्या करना है।
उससे पहले पीसीसी चीफ से मिले, पीसी चीफ की राय ली, उसके बाद सिंह जी से मिले, उनसे भी राय ली और सारी बात ली। और इनको मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि हम इनका इस्तीफा स्वीकार नहीं कर पा रहे हैं। इन्होंने हाईकमान ने भी इनसे कहा, उनसे बात हुई, जो हमारे ऑब्जर्वर्स उनसे सबसे बात हुई और इसके बाद अब ये किया है कि ये अपने इस्तीफे पर दबाव नहीं। खैर ਅਸਤੀਫਾ ਸ਼ਬਦ ਖੂਬ ਚਰਚਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਿਮਾਚਲ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹੰਗਾਮੇ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਅਸਤੀਫੇ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਈ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਆਗੂ ਜੈਰਾਮ ਠਾਕੁਰ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਜਿਹਾ ਸੁਣਿਆ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਪੁਖਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। के अंदर बता रहे हैं कि मुख्यमंत्री महोदय जी ने अपने त्याग पत्र की पेशकश कर दी है या हाईकमान ने मांगा, मुझे मालूम नहीं। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸੁੱਖੂ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਤੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਸਤੀਫਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਅਸਤੀਫਾ ਮੰਗਿਆ ਹੈ। नहीं, इस्तीफे की रूमर भारतीय जनता पार्टी के नेता फैला रहे ताकि विधायक दल में टूटन हो सके। ਉਧਰ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਇਸ ਪੂਰੇ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਨੂੰ ਦੇਖ ਰਹੀ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੀਐਮ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਬਦਲਣ ਦਾ ਬਦਲ ਵੀ ਅਜੇ ਖੁੱਲਾ ਹੈ। ऑब्जर्वर पर निर्भर हैं। मैं अभी कुछ नहीं कह सकता हूं कौन से रास्ते बंद हैं, कौन से रास्ते खुले हैं। सारे विकल्प खुले हैं। ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਹਿਮਾਚਲ ਦੀ ਸੁੱਖੂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਲਈ ਹਾਲਾਤ ਕੋਈ ਬਹੁਤੇ ਸੁਖਾਵੇਂ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੇ। ਉਧਰ ਹਿਮਾਚਲ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਹੰਗਾਮੇ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ 6 ਕਾਂਗਰਸੀ ਵਿਧਾਇਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕ੍ਰਾਸ ਵੋਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦਲ ਬਦਲ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਤਲਵਾਰ ਵੀ ਲਟਕੀ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸਪੀਕਰ ਨੇ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੇ ਵਕੀਲ ਸਪੀਕਰ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਅਤੇ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ 7 ਦਿਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਮੰਗਿਆ ਗਿਆ। दोनों पक्षों को पूरा समय देकर मैंने सुना है, बहुत सारे तथ्य जो है आर्गूमेंट्स के जरिए आए हैं, मैंने अपना ऑर्डर रिजर्व किया है। पर इस दे बावजूद शामी 4 बजे तक सुनवाई हुई तो उस तो बाद स्पीकर ने इस मामले 'ਚ फैसला राखवा रख लिया। उन्होंने ऑर्डर रिजर्व किया है, अब ऑर्डर का इंतजार करेंगे। अगर हमको वो अपॉर्चुनिटी देते हैं, मैंने कहा उनसे कि अगर अपॉर्चुनिटी देंगे तो हम बहस करेंगे फैक्ट्स पे, और अगर कोई ऐसी चीज होगी तो देखेंगे क्या करना। ਕਾਂਗਰਸੀ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਤੇ ਸਪੀਕਰ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਅੰਜਾਮ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ, ਇਹ ਸਵਾਲ ਕਾਇਮ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਸਾਰੇ ਵਿਧਾਇਕ ਇੱਕ ਵਾਰ ਮੁੜ ਤੋਂ ਸ਼ਿਮਲਾ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਨੇੜੇ ਇੱਕ ਨਿੱਜੀ ਹੋਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਪਹੁੰਚ ਗਏ। ਤਾਂ ਸਿਆਸੀ ਹਲਚਲ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਗਲੀ ਖਬਰ ਦਾ ਰੁਖ ਕਰਾਂਗੇ, ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰੁਖ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅੱਜ ਦੇ ਸਵਾਲ ਦਾ। ਅੱਜ ਦਾ ਸਵਾਲ ਇਸ ਹਲਚਲ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਦਲ ਬਦਲ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਦੋਂ ਹੋਈ ਸੀ। ਐਂਟੀ ਡਿਫੈਕਸ਼ਨ ਲਾਅ ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਚੋਣ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਿੰਬਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜ ਲਿਆ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਾਰਟੀ ਛੱਡ ਕੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਪਾਰਟੀ 'ਚ ਕੋਈ ਚਲਿਆ ਜਾਵੇ, ਕਦੋਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਈ ਦਲ ਬਦਲ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਤਹਿਤ। 4 ਆਪਸ਼ਨਸ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨੇ। ਇਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਸਵਾਲ ਦਾ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਾਂਗੇ। ਉਧਰ ਹਿਮਾਚਲ ਦੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਪੀਕਰ ਨੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਆਗੂ ਸਣੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ 15 ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਸਸਪੈਂਡ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਈ ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਰਾਜ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰਾਸ ਵੋਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਤੀਜਿਆਂ ਦੇ ਐਲਾਨ ਦੇ ਬਾਅਦ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੀਜੇਪੀ ਜਿੱਤ ਗਈ ਸੀ। ਸਪੀਕਰ ਦੀ ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੰਮ ਕੇ ਹੰਗਾਮਾ ਹੋਇਆ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਆਗੂ ਜੈਰਾਮ ਠਾਕੁਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ 'ਚ ਭਾਜਪਾ ਵਿਧਾਇਕ ਬਾਹਰ ਆਏ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਏ ਗਏ। स्वाभाविक रूप से जो जीतने के जो सारी चीजें घटनाक्रम जो घटित हुई हैं सब वहां पर, उसमें अगर हम देखें तो वर्तमान में कांग्रेस की सरकार को सत्ता में रहने का कोई अधिकार नहीं है। ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਸਭ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਬਜਟ ਪਾਸ ਵੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹਿਮਾਚਲ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਇਜਲਾਸ ਅਣਮਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਲਈ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਕਹਿ ਹਿਮਾਚਲ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦਿੱਲੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਨਜ਼ਰ ਵੀ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਖੂਬ ਬਿਆਨ ਵੀ ਦਾਗੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਅਨੁਰਾਗ ਠਾਕੁਰ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਵਾਅਦਾ ਖਿਲਾਫੀ ਕਰਨ ਕਰਕੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦਾ ਹੀ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਮੋਹ ਭੰਗ ਹੋ ਗਿਆ। कांग्रेस के अपने विधायकों को इतनी मुश्किल 1 साल के अंदर हो गई कि बड़े और झूठे वायदे करके जब आप सरकार बनाते हो तो जनता को सामना करना बहुत मुश्किल हो जाता है। ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂ ਪ੍ਰਿयंका गांधी ने ट्वीट करके बीजेपी ਤੇ ਵੱਡਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਧਨ ਬਲ ਅਤੇ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਫਤਵੇ ਨੂੰ ਕੁਚਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਿयंका ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ 25 ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਵਾਲੀ ਪਾਰਟੀ ਬਹੁਮਤ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਫਰੋਖਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਸਿਆਸੀ ਕਲੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਵੀ ਐਂਟਰੀ ਕੀਤੀ। ਟਵੀਟ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਲਿਖਿਆ, ਨਿੱਜੀ ਮੁਫਾਦਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦੇਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢੋ। ਅਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਕਾਰਨ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਹੋਂਦ ਨੂੰ ਡੂੰਘੇ ਜ਼ਖਮ ਲੱਗ ਰਹੇ ਨੇ।
ਮੁਖੌਟਾ ਪਾ ਕੇ ਵੱਡੀਆਂ ਪੋਸਟਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੈਠੇ ਲੋਕ ਵਿਨਾਸ਼ਕਾਰੀ ਦਿਨ ਲਿਖ ਰਹੇ ਨੇ। ਕਹੇ ਜਦੋਂ ਖੂਬ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਇੱਕ ਚੁਣੀ ਹੋਈ ਸਰਕਾਰ ਜਿਸ ਦੇ ਕੋਲ ਨੰਬਰ ਪੂਰੇ ਹੋਣ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਖਤਰੇ ਦੇ ਬੱਦਲ ਮੰਡਰਾਉਣ ਲੱਗਣ, ਫਿਰ ਫਰਕ ਤੱਪ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਅਗਲੀ ਖਬਰ ਦਾ ਰੁਖ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਖਬਰ ਹੈ ਮੋਹਾਲੀ ਤੋਂ। ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਨਕਾਊਂਟਰ ਹੋਇਆ ਹੈ ਲਖਨੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਮੋਹਾਲੀ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਸਪੈਸ਼ਲ ਸੈੱਲ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਲਖਨੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਨਕਾਊਂਟਰ ਹੋਇਆ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯੂਪੀ ਦਾ ਇੱਕ ਗੈਂਗਸਟਰ ਹੈ, ਨਾਮ ਹੈ ਬਨਵਾਰੀ ਲਾਲ, ਤੇ ਉਸ ਗੈਂਗਸਟਰ ਬਨਵਾਰੀ ਲਾਲ ਦੇ ਪੈਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੋਲੀ ਲੱਗੀ ਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਪਰ ਸਭ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਗੱਲ ਕੀ ਹੈ ਇਸ ਪੂਰੀ ਖਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਯੂਪੀ ਦਾ ਗੈਂਗਸਟਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇੱਕ ਗਾਇਕ ਦੀ ਰੈਕੀ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਰੈਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਗਾਇਕ ਦੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਲੀਅਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਗਾਇਕ ਦੀ ਰੈਕੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ, ਤੇ ਇਸ ਵਿਚਾਲੇ ਪੁਲਿਸ ਉਸ ਨੂੰ ਟ੍ਰੇਸ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ। ਟ੍ਰੇਸ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਪੁਲਿਸ ਪਹੁੰਚੀ, ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਕਾਬਲਾ ਹੋਇਆ, ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਗੋਲੀ ਚਲਾਈ। ਪਹਿਲਾ ਟਾਰਗੇਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪੈਰਾਂ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਤੇ ਪੈਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੋਲੀ ਲੱਗੀ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰ ਲਿਆ। ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਸੀਗੀ ਜਿਹਦੇ ਤਹਿਤ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਦੋ ਬੰਦੇ ਬਾਈਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰੈਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿਸੇ ਸਿੰਗਰ ਦੀ, ਤੇ ਇਸੇ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਟੀਮ ਸੀ ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ ਐਕਟੀਵੇਟ ਹੋ ਗਈਆਂ ਤੇ ਇਹ ਪੂਰੇ ਏਰੀਆ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਰਚ ਸੀਗੀ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਜਦੋਂ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਾਂ ਇਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਖੜੇ ਆ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਦੋ ਬੰਦੇ ਬਾਈਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦਾ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਾਈਕ ਭਜਾ ਲਈ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪੁਲਿਸ ਪਾਰਕਿੰਗ ਦੇ ਉੱਤੇ ਫਾਇਰਿੰਗ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਭੱਜਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਜਵਾਬੀ ਫਾਇਰਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਪੁਲਿਸ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਫਾਇਰਿੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤੇ ਜਵਾਬੀ ਫਾਇਰਿੰਗ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਗੋਲੀ ਸੀਗੀ ਉਹਨਾਂ ਚੋਂ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦੀ ਲੱਤ ਤੇ ਵੱਜੀ, ਉਹ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਤੋਂ ਡਿੱਗ ਪਏ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਦੂਸਰਾ ਬੰਦਾ ਸੀ ਉਹ ਉਧਰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਲਾਰੈਂਸ ਅਤੇ ਗੋਲਡੀ ਬਰਾੜ ਦੇ 3 ਗੁਰਗਿਆਂ ਨੂੰ ਫੜਿਆ। ਇਹ ਤਿੰਨੋਂ ਗੈਂਗਸਟਰ ਭੁੱਪੀ ਰਾਣਾ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਦੀ ਪਲੈਨਿੰਗ ਕਰ ਰਹੇ। ਤਿੰਨੋਂ ਭੁੱਪੀ ਰਾਣਾ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਦੇ ਲਈ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, ਪੰਚਕੂਲਾ ਤੇ ਮੋਹਾਲੀ ਕੋਰਟ ਦੀ ਰੇਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਮੋਹਾਲੀ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਇਹ ਕਾਫੀ ਅੰਦਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਏ। ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ 3 ਵਕੀਲਾਂ ਦੀਆਂ ਯੂਨੀਫਾਰਮਸ ਵੀ ਮਿਲੀਆਂ ਨੇ। ਲਗਾਤਾਰ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਕੋਰਟ ਦੀ ਰੈਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਕੋਰਟਸ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵਕੀਲ ਬਣ ਕੇ ਉੱਥੇ ਇੰਟਰਵੀਨ ਕਰਨਾ ਸੀ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵਕੀਲਾਂ ਦੀ ਡਰੈਸ ਵੀ ਇਲਾਂਟੇ ਮਾਲ ਤੋਂ ਖਰੀਦੀ ਸੀ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਪੂਜਾ ਨਾਮ ਦੀ ਲੜਕੀ ਦਾ ਨਾਮ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਤਿੰਨਾਂ ਨੇ ਪੂਜਾ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਚੰਡੀਗढ़ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਲਾਂਟੇ ਮਾਲ 'ਚ शॉपिंग भी की थी। वो इन्होंने जाली आधार कार्ड वगैरह, जैसे पूजा का नाम वहीं से आया, इन्होंने पूजा नाम देके वो जाली आधार कार्ड वगैरह वो बना रखे हैं, जो इन्होंने जो हमें जहाँ भी ये लोग रुके हैं वहाँ से जो हमने रिकवर किया है। पूजा नाम की लड़की जिसका नाम सामने आया वो फिलहाल फरार है। अगली खबर है तरनतारन तो। तरनतारन के एक गन हाउस के विच सनमरी करके 22 राइफलां चोरी कर लिया गई ਅਤੇ ਲੁਟੇਰਿਆਂ ਨੇ ਝਬਾਲ ਬਾਈਪਾਸ ਤੇ ਸਥਿਤ ਮੀਤ ਗਨ ਹਾਊਸ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ। ਤਕਰੀਬਨ 22 ਰਾਈਫਲਾਂ ਤੇ ਪਿਸਤੌਲਾਂ ਚੋਰੀ ਹੋਣ ਦੀ ਖਬਰ ਹੈ। ਕੰਧ ਪਾੜ ਕੇ ਤੇ ਮੇਰੀ ਦੁਕਾਨ ਤੋਂ ਚੋਰੀ ਹੋ ਗਈ ਸਰ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ 16-12 ਬੋਰ ਬੰਦੂਕਾਂ ਦੀਆਂ 12 ਬੋਰ ਦੀਆਂ ਬੰਦੂਕਾਂ, ਇੱਕ ਪਿਸਟਲ 32 ਬੋਰ ਦਾ, 4 ਰਿਵਾਲਵਰ ਆ ਤੇ ਇੱਕ 30.06 ਦੀ ਰਾਈਫਲ ਆ ਜਿਹੜੀ ਚੋਰੀ ਕਰਕੇ ਲੈ ਗਏ ਆ। ਪੁਲਿਸ ਮੌਕੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚੀ ਅਤੇ ਲੁੱਟ ਦੀ ਇਸ ਵਾਰਦਾਤ ਦੀ ਸੁਰਾਗ ਲੱਭਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਹ ਗਨ ਹਾਊਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੋਰੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਕਾਫੀ ਵੈਪਨਸ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਉਹ ਮਿਸਿੰਗ ਪਾਏ ਗਏ, ਲੌਕਸ ਟੁੱਟੇ ਆ ਤੇ ਦੀਵਾਰ ਟੁੱਟੀ ਹੋਈ ਪਾਈ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਫਰਦਰ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੂ ਇਜ਼ ਇਨਵੋਲਵਡ। ਇੱਕ ਹਫ਼ਤਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ 22 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਨ ਹਾਊਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੁੱਟ ਅਤੇ ਹੁਣ ਤਰਨਤਾਰਨ 'ਚ ਅਜਿਹੀ ਵਾਰਦਾਤ ਕਿਸੇ ਵੱਡੇ ਖਤਰੇ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੀ ਹਾਂ, ਹਫ਼ਤੇ 10 ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦਰਜਨ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਕਰੀਬ 2 ਦਰਜਨ ਹਥਿਆਰ ਚੋਰੀ ਕਰ ਲਏ ਜਾਣ, ਗਨ ਹਾਊਸ ਨੂੰ ਟਾਰਗੇਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਫਿਰ ਫਰਕ ਤਬ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਅਗਲੀ ਖਬਰ ਦਾ ਰੁਖ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਐਮਪੀ ਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਗਿੱਲ ਨੇ ਹਾਊਸ ਆਫ ਕਾਮਨਸ ਦੇ ਇਜਲਾਸ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੰਭੀਰ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਏ। ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਐਮਪੀ ਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਗਿੱਲ ਨੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਏਜੰਟ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਟਾਰਗੇਟ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਗਿੱਲ ਨੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਥਿਤ ਕਤਲ ਦੀਆਂ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ। ਨਾਲ ਹੀ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਲਈ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਸਰਕਾਰ ਕੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। Five Eyes nations have raised concerns about the actions of agents with links to India targeting Sikh activists here in the United Kingdom. Most disturbingly, there has been alleged assassinations and foiled assassination plots. And the US and Canadian authorities have taken the lead at senior levels to publicly call out this challenge to their sovereignty. MP ਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਗਿੱਲ ਦੇ ਸਵਾਲ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਦੇ ਟੌਮ ਟੁਗੇਨਹਾਰਟ ਨੇ ਜਵਾਬ ਵੀ ਦਿੱਤਾ। Specific threats against any British citizen by any foreign power, we will take immediate action. The Sikh community should be as safe in the United Kingdom as every other community in the United Kingdom. All British citizens are equal, whatever their colour, creed.
ਅਗਲੀ ਖਬਰ ਤੇ ਰੁਕ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇੰਟਰਨੈਟ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਧਮਾਕਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਡਿਜ਼ਨੀ ਅਤੇ ਸਟਾਰ ਨੈਟਵਰਕ ਨੇ ਰਿਲਾਇੰਸ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਡੀਲ ਕੀਤੀ ਤੇ ਇਹ ਡੀਲ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਐਂਟਰਟੇਨਮੈਂਟ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਯੁੱਗ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਜੁਆਇੰਟ ਵੈਂਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਲਾਇੰਸ ਇੰਡਸਟਰੀ 11,500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰੇਗੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਵੈਂਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਲਾਇੰਸ ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ 16.34% ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਜੁਆਇੰਟ ਵੈਂਚਰ ਦੇ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਨੀਤਾ ਅੰਬਾਨੀ ਹੋਣਗੇ, ਜਦਕਿ ਉਦੈ ਸ਼ੰਕਰ ਨੂੰ ਵਾਈਸ ਚੇਅਰਮੈਨ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਜੁਆਇੰਟ ਵੈਂਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਇਓਕਾਮ 18 ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ 46.82% ਹੋਵੇਗੀ, ਜਦਕਿ ਡਿਜ਼ਨੀ ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ 36.84% ਰਹੇਗੀ। ਇਸ ਡੀਲ ਦੇ ਨਾਲ ਵਾਇਓਕਾਮ 18 ਅਤੇ ਡਿਜ਼ਨੀ ਦੇ ਮੀਡੀਆ ਆਪਰੇਸ਼ਨਸ ਮਰਜ ਹੋਣ। ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਹੁਣ ਗੱਲ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ। 28 ਫਰਵਰੀ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਕੀ ਕੁਝ ਕਹਿੰਦਾ, ਜ਼ਿਕਰ ਉਸਦਾ। 28 ਫਰਵਰੀ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਸਾਇੰਸ ਦੇ ਨਾਲ। ਜਿਹੜਾ ਨੈਸ਼ਨਲ ਸਾਇੰਸ ਡੇ 28 ਫਰਵਰੀ ਦੇ ਦਿਨ ਨੂੰ ਸੈਲੀਬ੍ਰੇਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹਰ ਸਾਲ 28 ਫਰਵਰੀ ਦਾ ਦਿਨ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੈਸ਼ਨਲ ਸਾਇੰਸ ਡੇ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਿਨ ਭਾਰਤ ਦੇ ਮਹਾਨ ਵਿਗਿਆਨੀ ਡਾਕਟਰ CV ਰਮਨ ਨੇ ਰਮਨ ਇਫੈਕਟ ਦੀ ਖੋਜ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਸੇ ਦੀ ਯਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਸਾਲ ਕੌਮੀ ਵਿਗਿਆਨ ਦਿਵਸ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। CV ਰਮਨ ਜੀ ਨੇ ਸਮੁੰਦਰ ਅਤੇ ਆਕਾਸ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰਿਸਰਚ ਕੀਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਾਇਆ ਕਿ ਸਮੁੰਦਰ ਵੀ ਸੂਰਜ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਨੂੰ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਰੰਗ ਨੀਲਾ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ।